गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, आओ मन बिरतियां एकाग्र करिए। जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब के चरणों च लवाइए हाजरियां। हाजरियां लवाउंदियां मन बिरतियां एकाग्र करदे होए गज के बोलना जी। ओ वाहिगुरू जी का खालसा, ओ वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत, बड़े भागे हाँ, कर्मां वाले हाँ जिन्हां नूं इहो जिहियां सोहणीआं ते सुहावीआं घड़ियां प्राप्त हुंदियां ने, जिन्हां घड़ियां दे अंदर असीं इस मानस शरीर विच बैठ के, क्योंकि भाग शरीर दे नहीं है, भाग मन दे, इस मानस शरीर विच बैठ के ते धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे चरनां विच बिराजदा है ते फिर गुरु चरनां दे विचों बैठा होया अपने जीवन की सेध लैंदा है। सो ध्यान करना, जे गुरबाणी पढ़ीए ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दसदे इस मन नूं, कहंदे मना वड्डे भाग ऐ शरीर पाया। कहंदे उदन तेरे वड्डे भाग होए जिद्दां तैनूं ऐस शरीर की प्राप्ति हुई। शरीर बड़े भोगे ने, ऐसे घर हम बहुत बसाए, बड़े शरीर भोगे, पर भागां की निशानी जिहड़ी है वो मानस शरीर है। जदों ये मन इस शरीर विच पहुंचदा है फिर इसनूं अपने आप की सोझी आउंदी है। ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर आप जी पढ़ीए 1016 अंक दे उत्ते तिजे नानक धन गुरु अमरदास पातशाह समझाउणा करदे इस मन नूं, कहंदे मना किते ध्यान देवीं जिसनों प्रेम मन वसाए, जिसनों प्रेम मन वसाए। गुरु जी समझाउण लगे, कहंदे भई भोलिया मना, गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रकाश है ते प्रकाश तो भाव की हुंदा है, जिवें सूरज चढ़िया है, उस सूरज की रोशनी जिहड़ी है उहदा आनंद कल्ला मनुख जन्म नहीं मान रहा, सृष्टि मान रही है। 84 लाख जून उहदे प्रकाश नूं मानदी पई है। ते ध्यान करना, जिहड़ा प्रकाश है असल च प्रकाश कहंदे किहनूं आ? प्रकाश का मतलब की है? प्रकाश का मतलब है पहुंच। ध्यान करना, आपां रात नूं बूहे बंद करके पर्दे अगे करके सौ जाने, जो सौ जाने ते जो सवेरे दिन चढ़दा ना ते पता की हुंदा, देखो आपां ते पर्दे अगे कीते ने, बूहे बंद कीते ने, पर उस सूरज की रोशनी अंदर ताकत आ कि उन्हां बंद दरवाजियां विचों भी सानूं महसूस कर दिंदी कि बाहर दिन चढ़ गया है। उहदी पहुंच आ, उस पहुंच नूं की कहंदे ने? प्रकाश। इहदा मतलब प्रकाश का मतलब है पहुंच। हुण ध्यान करना, गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रकाश आ, पर जे विचार करिए तो ये प्रकाश की चीज़ आ? ये गुरु है। इहदा मतलब गुरु लफज की है कि जदों आत्मा साडी दे अंदर प्रकाश पैदा हुंदा है तो उस आत्मा की हर जगह ते पहुंच बन जाती है। किवें? धन गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर लिखिया, सुनिया दीप लो पाताल। हुण पाताल ते धरती है। हुण गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, एक इंसान की किन्नी क पहुंच हो सकती? जिथे खड़ा है, जिथे खड़ा है वो उन्नी क पहुंच है, उन्ने क आले दुआले घूम फिर लेंदा, घूम फिर के देख लेंदा की हो रहा है। पर गुरु रूप प्यारी साध संगत जो सारी धरती के उत्ते पहुंच किसी की नहीं है। किहदी है? जिन्हें अपने अंदरों उस शब्द नूं सुनिया है। जिस शब्द का नाम अनहद शब्द है, जिन्हें अपने अंदरों अनहद शब्द नूं सरवण कर लिया ना, कहते फिर उहदे अंदर प्रकाश पैदा होता है। प्रकाश का पाव की पहुंच बन जाती है कि धरती के हेठां भी की हो रहा है उन्होंने महसूस होने लग पैंदा है। इहदा मतलब प्रकाश किहनूं कहंदे ने? पहुंच नूं। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रकाश आ ते ध्यान करना, इहदी हर जगह ते पहुंच आ। इहदी धरती के हेठां भी पहुंच आ, इहदी धरती के उपर भी पहुंचा, क्योंकि प्रकाश है। हुण ध्यान देना, फिर जे इहदी पहुंच आ ते ये अपनी पहुंच के जरिए, हुण देखो एक बंदा उहदी चंगी पहुंच आ, जिथे तक उहदी पहुंच है उत्थे उहदी गलबात चलदी है। वो की कहंदा फलानी थां ते मेरी पहुंच आ, गल ही कोई नहीं, तूं आज ही कर लांगे गलबात, उहदी पहुंच है। ये धन गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रकाश आ, इहदा पूरी सृष्टि ते पहुंच आ ते पूरी सृष्टि ते पहुंच रख के इस जग नूं समझाउंदे आ। कदी देखना किते एक लड़ाई हो जाए ना, तो कोई सज्जन साडे घर आउंदा
ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਆ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਸਾ ਹੈ, ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚੁੱਭ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਬਿਰਹਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਚੁੱਭ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਜਗ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹਾ ਨਾ ਉਪਜੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਨ। ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵਿਛੋੜਾ, ਹੇ ਬਿਰਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੀੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਚੁੱਭ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹਾ ਨਾ ਉਪਜੇ। ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਐਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ, ਤਨ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਨ, ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਰਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਰਹਾ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆਤਮਾ, ਜੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਹਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਕੀ ਜਾਣ? ਵੀ ਇਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਮੜੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਬੈਠਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਰਹਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਵੇ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮੇ ਦਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਪੰਕਤੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬਜਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਆਓ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬਜਾਈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਤਾ? ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਗੱਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖਰ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ। ਦੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਣ ਕਰਤਾ, ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਗੱਲ ਅੱਖਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਦੇ ਆ, ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ। ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ? ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੱਕ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੱਕ ਆ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਆ? ਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਪਹੁੰਚ। ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣ ਗਈ। ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਭਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੀਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ? ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਆ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਿ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਸੋਚ ਬਣਾ ਆਪਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ? ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਆਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੁੱਭ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੋਗ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਚੇ ਸ਼ਬਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਲੀਨ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ, ਸੁਭਾਏ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੱਲੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਆਤਮਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਾ ਵੇਦਨ ਸੋਈ ਜਾਣੇ, ਇਹਾ ਵੇਦਨ ਸੋਈ ਜਾਣੇ, ਅਵਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕਾਰੀ ਜੀਓ। ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਾ ਵੇਦਨ ਸੋਈ ਜਾਣੇ। ਵੇਦਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੀੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਪੀੜਾ ਲਾਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਚੁੱਭ ਲਾਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਅੱਖਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 83,99,999 ਜਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਅੱਖਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸੱਪ ਡੰਗਰ ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਆਪ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲ ਕੁੱਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਬੜ ਹੀ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਸੋਝੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ, ਸੋਝੀ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ, ਸੋਝੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ। ਪਰ ਸੋਝੀ 'ਚ ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਕੀ ਜੇ। ਕਿਵੇਂ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁੱਤਾ ਖੜਾ ਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਲਾਗੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੰਘਿਆ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਗੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਾ, ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਲਾਗੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸੀ, ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਕੌੜਾ ਬੜਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੌੜਾ ਕੁੱਤਾ, ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਲੱਗਣ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਚੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਥੱਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਡਏ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਤੁਰਿਆ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਫਾਫਾ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲਿਫਾਫਾ ਖੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਕੌੜਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਅੱਜ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁੱਤਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਫੜਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ
ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈ ਕੇ ਕੀ ਲੱਭਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਸਰੀਰ ਦੀ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਲਾਲਚ? ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਦੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੋਝੀ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਸੋਝੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਸੋਝੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਝੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਵੇਦਨ ਸੋਈ ਜਾਣੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਵਰ ਕਿ ਜਾਣੇ ਕਾਰੀ ਜੀਓ। ਕਾਰੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੈਸਾ ਇਲਾਜ? ਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਰੀ? ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰਨ ਰਹੇ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਦੋ ਸੱਜਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਣ ਡਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਆ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਦੁਖੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਣਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਦੁੱਖ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਾਰ ਅੱਖਰ ਲਾਤਾ ਅੱਗੇ? ਕਾਰ ਅੱਖਰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ? ਇਲਾਜ ਆ ਕਿ ਉਸ ਭੁੱਖ ਦਾ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰੋਟੀ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜੂ। ਤੂੰ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਾਰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਉਸ ਭੁੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਵੇਦਨ ਸੋਈ ਜਾਣੇ, ਅਵਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕਾਰੀ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵਾਏ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਵੀ ਉਹੀ ਲੱਭਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੇਦਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਆ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਆ, ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਆ। ਕੈਸੀ? ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਖਿੱਚ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਕ ਪੀੜ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੱਕ ਪੀੜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਖਾਰ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਲੱਕ ਪੀੜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਲਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੁਰ ਪਈ, ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਈ। ਕਿੱਥੋਂ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਬਈ ਵੈਦ ਹੀ ਲੱਭਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੈਦ ਸੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਚੋਭ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਾਹਦਾ?
ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪੀੜ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹਾਏ 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 ਕਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਸੌਂ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਮੁੰਡੇ ਦਾ? ਬੁਲਾਈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਅੱਖ ਲੱਗੀ, ਬੁਲਾਈ ਨਾ, ਛੇੜੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਦੀ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਏ, ਪੰਡਾ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪੀੜਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਵਾਈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਰੋਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਖੋਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਨਾ? ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ, ਮੇਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆਊਗੀ? ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲ ਮੇਰਾ ਵੈਦ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਆ। ਅੱਗੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਗੋ ਦਾ ਭਾਵ ਗੋਣਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ? ਗੋ ਦਾ ਭਾਵ ਗੋਣਾ। ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁੰਨਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਗੋ ਦਾ ਭਾਵ ਗੋਣਾ, ਗੋਣਾ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁੰਨਣਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਬਿੰਦ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ। ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੋ ਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੇ। ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਬਿਰਹਾ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਠੀਕ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ। ਦੇਖੋ ਔਖਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦਵਾਈ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ 'ਚ? ਐਸ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਅੱਖਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੁੱਖ ਅੱਖਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਪਾਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਦਾ ਫੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਜਮ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਛਕਣ ਨਾਲ, ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਉਹ ਫੰਦਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜੰਮਣ ਮਰਲਾ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਵਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕਾਰੀ ਜੀਓ। ਅਵਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਅਵਰ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਅਵਰ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਏ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ, ਸਵਾਏ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੀੜਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਲਾਜ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, 2 ਜਣੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, 2 ਜਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ? ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ? ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ 83,99,999 ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਰਖਾ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਏ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੀੜਾ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਵਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕਾਰੀ ਜੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਏ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮੇ 'ਚ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਆ। ਕਿਹੜਾ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੋਗ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਆਪ ਮਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਆਪੇ ਮੇਲੇ, ਪਹਿਲਾ ਮੇਲੇ ਦਾ ਅੱਖਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੋੜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜੋੜ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਅਜੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਜੇ ਮਾਂ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਦੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ, 40 ਦਿਨ ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹੀ, ਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਣ 40 ਦਿਨ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਈਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜੋੜ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਬਈ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਆ, ਡੰਗਰ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਨਮਾਂ ਅੰਦਰ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਆਪ ਮਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਜੋੜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ? ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਮਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਮਲਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ? ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਮਰ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਭੋਲਿਆ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਾਉਣ ਡਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੀ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਫੁਰਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋਈਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਈਦਾ? ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਸੇਵ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਅਚਿੰਤਾ। ਘਾਲ ਦਾ ਭਾਵ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀਆਂ, ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਈ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਘਾਲਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਘਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਸੇਵ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਵੇ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਾ। ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜੂ ਆ ਕੇ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ। ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਲਯੁਗ ਮੇਂ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ, ਨਾ ਰੁੱਤ ਨਾ ਕਰਮ ਥਾਂ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਦੀ ਆਤਮਾ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ।
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੱਲ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਈ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਅੱਖਰ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਅੱਖਰ ਦਾ, ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਨੰਨਾ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਤੇ ਮੰਮਾ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਅੱਖਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਖਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੰਮੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਕੰਨੇ ਤੋਂ ਕੀ ਬੰਦਾ? ਦੀਵਾਰ, ਕੰਧ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਦੀ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੇਂ ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਸੋਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਐਸੀ ਦਾਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਨਾ ਦੇਖੇਗਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਆਪੇ ਲਾਏ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਆ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਆਪੇ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਇਹ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਖਿੱਚ 83,99,999 ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੇ, ਜਿਸਨੋਂ ਨਦਰ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਓ। ਦੱਸੋ, ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੇ, ਜਿਸਨੋਂ ਨਦਰ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਚੋਭ, ਇਹ ਦਰਦ, ਇਹ ਪੀੜਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ? ਜਿਸਨੋਂ ਨਦਰ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਓ, ਜਿੱਤੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ, ਜਿੱਤੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਆ, ਜਿੱਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਤੂੰ ਪਿਛਲਿਆਂ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਸੱਪ ਡੰਗਰ ਕੁੱਤਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਰਹਿਮ ਆ ਗਿਆ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਆਂਦਾ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਤਰਸ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ? ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਤਾਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਈ, ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਸੱਜਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਆਂਦੇ ਅਸਲੀ ਸੱਜਣ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸੱਜਣ ਕਾਹਦਾ? ਦੁੱਖ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ 'ਚ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਆਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਸੱਜਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਣ ਬੰਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ,
ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੇ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸੌਖੀ ਪੰਕਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੱਗ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਰਖਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਕਿਹਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਰਖਾ ਲਿਆ ਬਈ? ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਸਈਦਾ ਆ। ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ, ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ, ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ, ਕਿਸੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਕਿਸੇ ਕੱਥਾ ਸਿੰਘ, ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਆ ਫਲਾਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੇ। ਕਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਰਖਾਏ ਕੇ ਕਦੋਂ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਕੰਮ ਕੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁੱਟੇ ਸੰਸਾਰ। ਆਪਾਂ ਯੋਰ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਣ ਡੇ, ਯੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਆਓ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਰਖਾਏ ਕੇ ਅੱਖਰ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ, ਤਜਰਬੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੰਡਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਹੰਡਾਇਆ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ 2 ਕਿਲੋ ਖੰਡ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪੱਤੀ ਤੇ ਪਾਈਆ ਹਲਦੀ, ਆਹ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਲਿਖ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ 1047 ਰੁਪਏ ਬਣੇ। ਅੰਕਲ ਸਮਾਨ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਲਿਸਟ ਫੜਾਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਭਈਏ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਦੇ। ਸਮਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹੀ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਰਖਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਰਖਾਏ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਅੱਖਰ ਆਇਆ? ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ? 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ, 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੇ। ਨਾਉ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਨਾਉ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਝੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਰਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੇ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ। ਜਸ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਜਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਕੀਰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਐਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੋਝੀ ਰਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਔਰ ਕੀਰਤ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁਣ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ, ਤਿਸ ਲਿਖਿਆ। ਤਿਸ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਬਈ? ਨਦਰ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਹੋਗੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਨਦਰ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਯਾਰ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਨਦਰ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਦਰ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੱਖ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 2 ਢੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਵੇਖਣ ਹੀ ਡਿਆ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪੈਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਜ਼ਰ 'ਚ। ਠੀਕ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤਿਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵਈ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਦਿੱਖ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਭਗਤ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
ਤਾਨ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ। ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਦਾ, ਉਹੀ ਗਾਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਨ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਊ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਊ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਗਾਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਲੱਭਣਾ ਤਾਕਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤਾਂ ਤਾਨ ਤੇਰਾ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਤੀ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਿੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦਿੱਖ 'ਚ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੰਮ ਜੰਮ ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੰਮੇ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਆ ਭਗਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਗਏ ਨਾ, ਸਕੂਟਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਲੈ ਲਓ। ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਹ ਸਕੂਟਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸਕੂਟਰ ਤਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹਦਾ ਸਕੂਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨੱਥੇ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਆ, ਨੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਚਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦਾ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਿਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਐਸਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆ। ਐਸਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਨੁਖ
ਦੇਹ ਪਾਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਐਸਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਗੇ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ। ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਗੇ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਗਰ ਭੱਜਾਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਰੱਖਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀ? ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ। ਦਿਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉੱਚੀ ਬਿਰਤੀ, ਸੁੱਚੀ ਬਿਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਮਾ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਗਰੂਕਤੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਤੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਾਗਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਜਾਗੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਗਰੂਕਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜਾਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਨ ਭਟਕਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਮਗਰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਗਰ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਸਿੰਘ, ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਿਆ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕੈਸੀ ਕਿਰਪਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭੂਆ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਕਿਤੇ ਭੂਆ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਭੂਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਤਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਬੈਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾ ਤੂੰ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਸਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਬਈ, ਤੇਰਾ ਨਾਤਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ, ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਏ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਹੇ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਣ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਮਗਰ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਬੱਬਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੱਬਾ ਵਿਚਾਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਮੰਗਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਬੁਲਾਣਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਧਮਕਾਣਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਲੋਕਾਂ ਸਮਝਿਆ ਗੀਤ ਆ, ਗਾਲਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਏਗੀ ਵੀ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਭਟਕਣ ਡਏ ਹਾਂ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਦੋਂ ਜਾਗੇਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਮ ਪਦ ਦਾ ਭਾਵ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ, ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ
ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨ ਲਾਗੀ ਜਿਉਂ ਬਾਂਸ ਵਜਾਈਏ ਫੂਕ। ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਦਸਤਗੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਦਸਤਗੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਨਾ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਤਗੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੱਖਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਡਈ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਆਓ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪਰਾਇਆ, ਪਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪਰਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਧ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸਵਾਦ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਛਕਣ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਏ ਸਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸਲੀ ਸਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਆ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਏ ਸਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸਲੀ ਸਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜੁਗਤੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਾਏ ਸਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ। ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੁਰ ਲੈ ਲਏਗਾ, ਜੁਗਤੀ ਲੈ ਲਏਗਾ, ਟੈਕਨੀਕ ਲੈ ਲਏਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਾਏ ਸਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਅਸਲੀ ਸਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਰਮ ਦਾ ਭਾਵ ਉੱਚਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਦ ਦਾ ਭਾਵ ਪਦਵੀ, ਪਾਏ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਜੋਗੀ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੇ, ਸੋ ਜੋਗੀ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀਓ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਜੋਗੀ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੇ। ਜੋਗੀ ਕੌਣ ਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਸੋ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੋਗੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਜੋਗੀ ਉਹ ਆ, ਸੋ ਜੋਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਜੋਗੀ ਉਹ ਆ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਜੁਗਤੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਜੋਗੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਰ ਜੁਗਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੁਗਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋਗੀ ਕਾਹਦਾ? ਸੋ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜੋਗੀ ਬਣਨ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਜੇ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਵਾਕ ਲਿਆ ਤੇ ਵਾਕ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਮਰਨ ਤਰਾਹੋ ਹਉਮੈ ਰੋਈਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਅਸਥਿਰ ਹੋਈਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਭੱਜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋਣ ਡੇ, ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਰੋਣ ਡੇ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਭੱਜ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਬਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਭੱਜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਖਰਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਪ ਜੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਖਰਾਮੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਦੱਸੋ ਨਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ, ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਪਾਠੀ ਨੇ ਵਾਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਆਇਆ ਮਰਨ ਤਰਾਹੋਂ, ਉਹਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵਾਕ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂ ਸੱਚ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਮਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਕਿੱਡੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਆਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਲਟੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਇਸ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਮਨ ਕਿਤੇ ਮਾਰਦਾ ਡਾਰੀਆਂ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਜੇ ਅੱਜ। ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਡਏ, ਵਧਾਈਆਂ ਮਨਾਉਣ ਡਏ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅਸਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਹਦਾ? ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਛੇਤੀ ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਖਿਆ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤ ਸੱਚਾਈ ਗੁਰ ਜੁਗਤੀ, ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਲੈ ਲੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੋ ਜੋਗੀ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀਓ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜੁਗਤੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜੁਗਤੀ ਸਿੱਖਦਾ। ਜੁਗਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਦਾਤਾ ਨਾ ਮੰਗਿਓ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮੰਗਿਓ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਫਤਿਹ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।